السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے، آپ ہی کا نام صدر عالم ہے، جی ہاں، میرا ہی نام ہے صدر ہم عالم گوہر۔ آپ کی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہم، اور میری دلی خواہش ہوئی کہ صدر عالم گوہر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ بہترین انداز میں آپ نے کتاب کو لکھا ہے اور حالات حاضرہ پہ آپ کی بڑی پکڑ ہے، بڑی نظر ہے، اور آپ نے کئی زبان یہ کتاب کو آپ نے لکھا ہے۔ آپ کتنی کتاب، آپ محقق بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بہترین، ماشاء اللہ۔ ہم سوچے آپ سے ملاقات کریں، آپ کتنی کتاب کے مصنف بھی ہے، اسے آپ سے مل کے آپ کا جائزہ لیا جائے۔ ماشاء اللہ، بہت دور سے میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، نہ جانے 1000 کلومیٹر سے دور سے میں آیا آپ سے ملنے کے لیے کہ محمد صدر عالم گوہر صاحب سے ملنا چاہیے، ماشاءاللہ اس سے تھوڑا بات چیت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ سے تھوڑا اپنے یہ مصنف پہ، اپنی کتاب کے لکھنے پہ آپ تھوڑا اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے چل کے آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے، یہ میری خوش قسمتی۔ جی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لکھنا، پڑھنا، ادب تخلیق کرنا، دونوں دو الگ الگ باتیں ہیں۔ لکھنا پڑھنا تو سب کو آنا ہی چاہیے، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، سب پڑھتے لکھتے ہیں، لیکن ادب تخلیق کرنے کے لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونا چاہیے۔ آپ میں لکھنے کی صلاحیت کے لیے آپ کو پڑھنا بہت چاہیے۔ میں نے پڑھنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے بہت پڑھا۔ جی جی میں نے غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، جی جی اور نہ صرف اساتذہ کے کلام کو پڑھا، جی جی اساتذہ کو پڑھا، بلکہ حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے جی جی اس پر بھی میری نظر رہی۔ ماشاء اللہ۔ میں نے ندا فاضلی صاحب کو پڑھا جی جی اور ان کے ساتھ برسوں کا رہنا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کے نزدیک رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آئی، سیکھی، جی اور تب میں نے لکھنے کی شروعات کی۔ پہلے پڑھتا تھا، پڑھنے کا شوق مجھے لگا اسکول کے زمانے سے۔ میں کہانیاں بہت پڑھتا تھا۔ جی میرے اسکول میں، ہائی اسکول میں، کہانیوں کی ایک کتاب تھی، 5 پھول، جو مسلم لڑکوں کو جی جی پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس 100 مارکس کے اردو ہوا کرتے تھے، تو ہندی مجھے 50 مارکس کا پڑھنا رہتا تھا۔ اس میں ایک 5 پھول تھا جس میں بہترین کہانیاں تھیں منشی پریم چند کی۔ جی جی منشی پریم چند کی کہانیوں کا مجموعہ 5 پھول میں 5 کہانیاں، جی اور پانچوں بہت لاجواب کہانی۔ جیسے اس میں کپتان صاحب، اس کے بعد منتر، اور اسی طرح کی 5 کہانیاں تھیں، اور پانچوں کہانیاں دل کو چھو لینے والی کہانی تھی۔ بہت متاثر ہوا میں، وہ پڑھنے لگا، وہ کہانی پڑھنے کا چسکا لگا۔ اس کے بعد پھر اردو میں نے ابن صفی وغیرہ کو پڑھنا شروع کیا، جاسوسی ناول، اور جاسوسی ناول کی وجہ سے مجھ میں ناول پڑھنے کا اور موٹی موٹی کتابوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اور جس کو پڑھنے سے شوق نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑا 2-4 صفحہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جس طرح سے میں کتابوں کو پڑھتا جا رہا ہوں تو اس میں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اسی کی وجہ سے میں پوری کتاب پڑھ گیا،
पूरी किताब पढ़ता था हम्म, और पढ़ते पढ़ते इस तरह मैं जासूसी अदब पढ़ने लगा। फिर मेरे गांव में शमा मैगजीन आती थी। जी जी। शमा मैगजीन ने बड़ी आबियारी की हम्म, अदब की, जी और मैं उसमें शमा मैगजीन में जी जी। फिल्मी चीजें तो पढ़ता ही था, हम्म, जिससे फिल्म की तरफ मेरा शौक पैदा हुआ। और उसमें कहानियां रहती थी, अफसाने रहते थे, तो उनके अफसाने भी मुझे बहुत पसंद आते थे। हाँ मैं अफसाने भी पढ़ता था। जी जी। उसमें शायरी भी रहती थी। हाँ उसमें उस शायरी में कुछ ऐसी शायरी थी जी जो मुझे बहुत पसंद आती थी। जी जी और कुछ अशार, कुछ गजलें मुझे अब तक याद हैं। जी जी। जैसे वो एक हाँ। शायद शकील बदायूनी का था, हर कदम जहमतें हर नफस उलझने, जिंदगी वक्फ है दर्द सर के लिए, वाह वाह। पहले अपने ही दरमा का गम था हमें, अब दवा चाहिए चारा घर के लिए। क्या क्या कहना। तो मैंने बख्शी है तारीकियों को जिया, और खुद एक तजल्ली का मोहताज हूँ, रोशनी देने वाले को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने वाह घर वाह। के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। और अदब से मेरा साबका पड़ा, जी जी। और फिल्मों से भी साबका पड़ा। शमा ने हाँ मुझे दोनों तरह से, जी फिल्मों की तरफ भी और अदब की तरफ भी जी जी राग़िब किया, जी जी। और शायरी की तरफ से खास तौर से। वाह। और इस तरह मैंने इब्तिदा की शायरी से टूटी फूटी चीजें लिखना शुरू किया, हाँ तुकबंदी शुरू की। जी जी और उसी तुकबंदी शुरू करने के दौरान और मज़ामीन लिखने के दौरान जी मेरी एक चीज जो मैं कई जगह बता चुका हूँ जी जी। कि मेरा एक कता हाँ खातून मशरिक में शाये हुआ, हाँ। कब से बैठा हूँ कि हिजाब उठे, वाह वाह। हम पे भी एक नजर जनाब उठे, वाह वाह सुभान अल्लाह। आपके हुस्न की मिसाल कहाँ, क्या चांद शर्माए अगर नकाब उठे। क्या ये कहना। कता छपा, जी जी। और मुझे जब खातून मशरिक मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, वाह। दोस्तों को दिखाया। और मेरे दोस्त देखकर जी मुझे अप्रिशिएट किए, मेरी तारीफ की और कहा आप तो अच्छा लिख लेते हैं। जी जी और इस तरह से मेरी शायरी की इब्तिदा हुई, जी जी। और मैं गज़लें कहने लगा, अशार कहने लगा। जी फिर मुझे लिखने का भी शौक हुआ। जी। मैंने एक मजमून लिखा, टिकट जमा करने का शौक। हाँ टिकट जमा करने का शौक, जी जी। ये मेरा मजमून बहुत अच्छा और कामयाब रहा, माशाअल्लाह। क्योंकि इसको पटना रेडियो स्टेशन से जी जी नशर किया गया। जी। उसके बदले में उस वक्त मुझे 50 रुपए का चेक मिला था। वाह वाह। हाँ, तो इससे भी मेरी हौसला अफजाई हुई, जी जी और मुझे ये लगा कि मैं शायरी भी कर सकता हूँ, जी शायरी करने लगा। जी मुझे ये लगा कि मैं अदब भी लिख सकता हूँ, जी मज़ामीन लिख सकता जी हूँ, जी अफसाने लिख सकता हूँ। जी जी। और इस तरह से मैंने शुरुआत की, और दोनों तरफ माशाअल्लाह। मैंने अपने कलम चलाए, जी जी और दोनों तरफ मैंने लिखना शुरू किया। शायरी भी शुरू की, जी लेकिन जी मेरा ज्यादातर रुझान रहा जी शायरी की तरफ। जी जी लेकिन फिर मैंने देखा कि शायरी के अलावा जी अलावा भी जी और असनाफ हैं जी जिनमें आदमी बहुत अच्छा कर सकता है। जी जी। और शायरी में चूंकि बंधा हुआ रहता है, काफिया, रदीफ, बहर, हम्म। इन सब की बहुत सारी बंदिशें होती हैं। जी जी जबकि अदब में जी ये बंदिशें नहीं होती हैं। जी जी। आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, बेशक और बेशक। आप पढ़ते पढ़ते इस फन से वाकिफ हो जाते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या दूसरों को अच्छा लगेगा, क्या जी अच्छा है और क्या खराब है। जी ये सब मामला कब होता है? जी जी जब आदमी पढ़ता है और उसमें अच्छे बुरे की तमीज होती जी है। जी जब वो ये फर्क करना जान जाता है जी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जी और क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जी क्या जी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं लिखना जी जी चाहिए, जी तो इससे क्या होता है, आपके कलम को जी जी। जो रवानी मिलती है, और आपका कलम सही जानिब रवां दवां होता है। माशाअल्लाह। तो और कुछ? ये तो माशाअल्लाह एक नसीहत के दायरे में आपने माशाअल्लाह बहुत कम जुमलों में आपने तो पूरी किताब लिख डाली माशाअल्लाह। और इस पे अमल करने वालों के लिए और खास के तालिबे इल्मों के लिए ये तो बड़ी नसीहत है। हमेशा जब तक ये दुनिया बाकी रहे तब तक इस जो पढ़ने लिखने वाले हजरात हैं, या बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो,
ان کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، اور وہ اپنے وقت کو صحیح کامیاب کرے اور یہ صدر عالم گوہر صاحب کی باتوں پہ عمل کرے. اللہ ہم سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ثم آمین.